గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులతో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో శ్రీకాంత్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. సో మనం డిస్కషన్లోకి వెళ్ళే ముందు కాల్ ఉన్నారు సార్. రెహానా హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. రెహానా గారు నమస్తే సార్. నమస్తే రెహానా గారు. పాపకి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లో బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ టెక్నాలజీలో డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇంకా దీంట్లో జాబ్స్ ఎలాగొస్తాయి సార్? డెఫినెట్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. పిఎస్సి అంటే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట యాక్చువల్గా ఇవి. అలాగే ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఎక్కువగా మీకు డైటీషను న్యూట్రిషన్ మీద ఉంటుంది. అలాగే టెక్నాలజీ అయితే కనుక అంటే రీసెర్చ్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలా సబ్జెక్ట్స్ రెండు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఆల్మోస్ట్ అంటే 50 to 60% ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ కామన్గా ఉన్నా కానీ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ వైపు వెళ్ళే వాళ్ళు టెక్నాలజీ వైపు వెళ్తారు. అలాగే న్యూట్రిషన్ డైటిక్స్ వైపు వెళ్ళే వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తారు. అంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడ వస్తాయి అన్నది కొంచెం డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు. ఆ డౌట్ క్లియర్ చేయాలి అంటే ఎక్కువగా పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకైతే హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో, అలాగే హాస్పిటల్స్, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎక్కువగా జాబ్స్ వస్తాయి. అదే ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళకైతే ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ అంటే మేక్ చేయొచ్చు, ఎలాంటిది అంటే బిస్కెట్స్ తయారీ అవ్వచ్చు, చాక్లెట్స్ తయారీలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే అంటే అనేకమైన పౌడర్స్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన పౌడర్స్ అవ్వచ్చు. ఇలాంటి రీసెర్చ్లో ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు అటుపక్క జాబ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇలా రెండు డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉంటాయి కానీ రెండు కూడా బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి అనుకూలంగా ఉండేయండి. సో ఇంటర్మీడియట్లో పాప కనుక బైపీసీ కానీ ఎంపీసీ కానీ చదువుకుంటే కనుక తప్పకుండా ఈ కోర్సెస్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. సో ఫస్ట్ పాపకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా ఒకసారి కనుక్కోండి. అలాగే రేపు మండే నుంచే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. రేపు ఒకరోజే మనకి అవకాశం ఉంది కదా. సండే కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. మీకు అడ్మిషన్ టీము హెడ్స్ కూడా కాలేజీలో ఉంటారు. సండేస్ అయితే అనుకూలంగా ఉంటుంది, పేరెంట్స్ వచ్చి మాట్లాడతాకని చెప్పి మేము సండేస్ హాలిడేస్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంచుతాం. సో రేపు మీరు వచ్చి ఒక అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని మండే నుంచి క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు అండి. మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్. పల్లవి హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. పల్లవి గారు, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే పల్లవి గారు. నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ఓకే. కానీ అది చేశాక గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏమైనా అవుతుందా సార్? అంటే ట్రై చేయడానికి అవుతుందా సార్? తప్పకుండా అమ్మ. మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మీరు హైదరాబాద్లో చదివితే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి సర్టిఫికేషన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళే మీకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళే సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. అదే విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ కాబట్టి అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళే మీకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, అలాగే సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇస్తారు. సో ఇట్స్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు దీన్ని. ఇది
3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి మీకు అన్నిటికీ ఎలిజిబుల్. అంటే మీకు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో ఉండే జాబ్స్ అన్నిటికీ కూడా మీరు ఎలిజిబుల్. అంటే ఫైనల్గా నేను చెప్పాలి అంటే మీరు హైయెస్ట్ పొజిషన్, ఇండియాలో హైయెస్ట్ పొజిషన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో ఉండేది ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ అనమాట. అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ ఇలాంటి వాటికి కూడా మీరు ఎలిజిబుల్. వై? బికాజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ వెరీ రెప్యూటెడ్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట. సో మీకు ఎక్కడా ఏది డౌట్ పడక్కర్లేదు. ఇకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వచ్చేపాటికి మీకు అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అయినా కానీ గవర్నమెంట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మీరు ట్రైనింగ్ పొందాలి. ఆ ట్రైనింగ్ పొందినాక వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అయితే కనుక ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో సెలెక్ట్ అయితే మీకు డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి, దాంట్లో డౌటే లేదు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. మరో కాల్ ఉన్నారు సార్. శ్వేత హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. శ్వేత గారు మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే శ్వేత గారు. సార్ అదే బాబుది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఎంబీఏ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. ఎంబీఏలో ఏంటంటే కోర్సులని ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఒకసారి అడుగుదామని కాల్ చేశాను. ఓకే అండి, మన దగ్గర ఎంబీఏ రెగ్యులర్ ఎంబీఏ ఉందండి. రెగ్యులర్ ఎంబీఏలో మీకు ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, ఐటీ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే 3rd సెమిస్టర్ నుంచి స్పెషలైజేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో బాబు ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే సామాన్యంగా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశాలు చాలా తక్కువ కాలేజీలో ఉంటాయండి. అలా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం, మన కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. అటు విశాఖపట్నం అయినా, హైదరాబాద్లో అయినా, ఏ క్యాంపస్లో అయినా కానీ మీరు డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం బాబుకు ఉంటుంది అనమాట. సో హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ కాంబినేషన్ అయినా, మార్కెటింగ్ ఐటీ కాంబినేషన్ అయినా, ఐటీ ఫైనాన్స్ కాంబినేషన్ అయినా, ఎనీ కాంబినేషన్లో బాబు ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఇది రెగ్యులర్ ఎంబీఏ అండి. అంటే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు జాయిన్ అయ్యేది. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇవాళ రోజున ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా చాలా బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు రావాలనుకుంటున్నారు? ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినా లేకపోతే రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదివి మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే, ఎందుకంటే దీంట్లో ఫాస్ట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అది కూడా కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, అలాగే దుబాయ్, ఖతారు, సింగపూరు, మలేషియా, ఇలా అనేకమైన కంట్రీస్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అందుకనే మా పిల్లలు చాలామంది ఇంజనీరింగ్ వైపు నుంచి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తున్నారు. రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఇది కూడా ఆలోచించవచ్చండి. అంటే బాబుతో మాట్లాడండి, ఏది ఇంట్రెస్ట్, అంటే రెగ్యులర్ ఎంబీఏ ఇంట్రెస్టా లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మాస్టర్స్ చేయడం ఇంట్రెస్టా కనుక్కొని దాని ప్రకారం మీరు కోర్స్ ఎంచుకోవచ్చండి. కాకపోతే ఎల్లుండి నుంచి, మండే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా డిసిషన్ తీసుకోండి. ఓకే సార్, మరో కాల్ ఉన్నారు. సంపత్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సంపత్ గారు మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. కోర్సుకు సంబంధించి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నేను సంపత్ మాట్లాడుతున్నాను సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సంపత్ గారు. సార్ నేను బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? డెఫినెట్గా అండి. బ్యాచిలర్స్ అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎందుకు ఆ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటున్నానంటే ఎవరికైనా సూట్ అవుద్ది, ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా దీంట్లో రాణించవచ్చు, ఎవరైనా దీంట్లో రాణించి మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దీంట్లో మెయిన్గా ముఖ్యంగా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చేపాటికి హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. మిగతా 33 సబ్జెక్ట్స్ కూడా వీటి చుట్టూ ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు చాలా బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్, బిజినెస్ పరంగా మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలన్నా కానీ, ఏ స్టార్టప్ కంపెనీలో జాబ్ కావాలన్నా, కొన్ని లక్షల మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న రిలయన్స్, అదానీ లాంటి కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు కావాలన్నా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి మీరు తరోగా చదువుకుంటారు, మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు, మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి 100% మీకు జాబ్ అన్నది చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది, గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఆ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజే తీసుకుంటుంది మీ కోర్స్ అయ్యే టైంకి. అలాగే మీకు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాలన్నా, లేదంటే మీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ టేక్ ఓవర్ చేయాలన్నా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి ఈ సబ్జెక్ట్. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్. బీబీఏ అన్నది మీకు చదివితే చాలు మీరు 100% ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే మాత్రం తప్పకుండా మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మంచి కాలేజ్ని ఎంచుకోండి, మంచి కాలేజ్ని ఎంచుకొని జాయిన్ అవ్వండి. సో శ్రీకాంత్ గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుందండి?
సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి, అలాగే డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి, ఆఖరికి 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే 12th పాస్ అయిన వాళ్ళకి, ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి, 3 years డిప్లొమా పాస్ అయిన వాళ్ళకి, ఈక్వలెంట్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన పిల్లలకి బీఎస్సీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. దీన్నే BHM అని కూడా పిలుస్తాం. దిస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎవరైనా విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలి, మంచి ఉద్యోగాలు చేయాలి, మంచి గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. వీళ్ళకి ఒక్క హోటల్స్ రిసార్ట్స్లోనే కాకుండా ఇవాళ రోజున ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఇలా ఐటీ సెక్టర్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవాళ రోజున. అలాగే BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి మన వైజాగ్ అండ్ హైదరాబాద్ 2 క్యాంపసెస్లో కూడా. సో శ్రీకాంత్ గారు, మీరు ఆఫర్ చేసే ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. బట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చెప్తారు సార్? డెఫినెట్గా అన్ని కాలేజెస్ కూడా చాలా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాయి. డెఫినెట్గా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తాయండి. నేను దాంట్లో ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు. డెఫినెట్గా ఐ అగ్రీ టు దట్. బట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏంటంటే లాస్ట్ 20 years మేము కాలేజ్ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి కూడా అవర్ కరికులం ఈజ్ డిఫరెంట్. అఫ్ కోర్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళే కరికులమ్ సిలబస్ ఇస్తారు, కానీ దానికి యాడ్ ఆన్గా మేము స్టూడెంట్స్కి ఏమేమి ఇస్తున్నాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్లే చేస్తుందండి. సో ఇవాళ రోజున స్టూడెంట్కి మంచి ఉద్యోగం కావాలి అంటే ఒక్క చదువు ఒక్కటే కాదండి, చదువుతో పాటు చాలా వాల్యూస్ అంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి, ఒక ఎంప్లాయీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి అన్నది మేము చాలా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది మేము చెప్పటం కంటే కూడా అది యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్ రూపంలో ఎలా చేస్తామంటే స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఒక రాగా వచ్చిన స్టూడెంట్ని అతని ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు అతని బిహేవియర్ కానీ, బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ, డ్రెస్సింగ్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, సబ్జెక్ట్ పరంగా నాలెడ్జ్ కానీ అన్నీ అతనికి ట్రైన్ చేసి ఫస్ట్ 6 months సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అతన్ని ఇండస్ట్రీకి అతను ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేయాలని ఫ్యూచర్లో అనుకుంటున్నాడో, అతను కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ రీటైల్లో నేను ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నానంటే రిలయన్స్ రీటైల్లోనే అతనికి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టడం జరుగుద్ది. లేదు అతను ఒక మంచి KFC లాంటి రెస్టారెంట్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు అంటే KFC లాంటి రెస్టారెంట్లోనే అతనికి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం అనమాట. అలాగే లేదు అంటే కనుక పార్క్ హయత్ లాంటి హోటల్లో నేను వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నానండి ఫ్యూచర్లో అంటే పార్క్ హయత్ లాంటి హోటల్లోనే అతనికి ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. సో ఇలాగా ప్రతి స్టూడెంట్కి అతనికి సబ్జెక్టుకి సంబంధించి, కరికులంకి సంబంధించి, అతనికి స్కిల్స్ డెవలప్ అవడానికి అతనికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్లోనే అతనికి మంచి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడుతున్నాము, ఇంటర్న్షిప్స్ పెడుతున్నాం. కాబట్టి అతనికి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి చేతిలో విల్ బి ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ అంటే పెద్దలతో ఎలా మలుచుకోవాలి, ఎలాగా మాట్లాడాలి, ఇవన్నీ అతను తెలుసుకుంటమే కాకుండా చాలా హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. అలాగే ఈ వర్క్ చేసిన 2.5 years కూడా అండి స్టూడెంట్ ఫ్రీగా ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేయడు. వెన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ డెఫినెట్లీ విల్ బి పేడ్ స్టైఫండ్ అనమాట. ఆ స్టైఫండ్ కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక 10,000 to 25,000 rupees వస్తుంది. అదే BBA పిల్లలకి అయితే కనుక 10,000 to 15,000 వస్తుంది. బీకామ్ పిల్లలకి అయితే 5,000 to 10,000 వస్తుంది. BSc పిల్లలకి అయితే కనుక కొన్ని హాస్పిటల్స్ అంటే చాలా పేరుగాంచిన హాస్పిటల్స్ లైక్ AIG, స్టార్, అపోలో ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ అయితే దే గివ్ ఇంటర్న్షిప్ బట్ పేమెంట్ ఉండకపోవచ్చు. కానీ డెఫినెట్గా నాలెడ్జ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి నాలెడ్జ్ చాలా సంపాదిస్తారండి పిల్లలు. సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. అంటే మేము చదువుకునేటప్పుడే పిల్లలకి చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ నేర్పిస్తూ స్కిల్ డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీకి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఏదైతే చదువుకుంటున్నారో దానికి రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్కి పంపించి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి అక్కడ 2 years నుంచి 2.5 years వర్క్ చేపిస్తాం. అది చాలా మేజర్ డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుందండి. స్టూడెంట్కి చాలా మంచి అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని అలవాటు చేస్తుంది. చాలా బ్రహ్మాండమైన అంటే ఆలోచన విధానం మారిపోద్ది స్టూడెంట్కి. అతను ఎక్కడున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఎలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మనం ఎలా రీచ్ అవుతాం మన గోల్స్కి అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా అతనికి ఆ 2.5 yearsలోనే అతనికి అర్థమైపోద్ది. సో విల్ బీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండి. సో దీని మూలంగా ఈ IIP ప్రోగ్రామ్, దీన్ని IIP ప్రోగ్రామ్ అంటాం, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. అంటే చదువుని ఇండస్ట్రీని అనుసంధానం చేసి రెండింటిని ఒకేసారి స్టూడెంట్కి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం అన్నది ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క గొప్పతనం అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక్కటే అటు విశాఖపట్నంలో కానీ ఇటు హైదరాబాద్లో కానీ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒకటే మార్గం. కానీ నేను చెప్పినంత ఈజీగా ఈ కరికులం ఫినిష్ చేయటం, సిలబస్ ఫినిష్ చేయటం, కోర్స్ ఫినిష్ చేయటం కాదండి.
అంటే ఆ ఫైర్ ఉండాలి స్టూడెంట్లో. అంటే రోజుకి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలు చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇండస్ట్రీని మూడింటిని మేనేజ్ చేయగలగాలి. ఆ మూడింటిని మేనేజ్ చేయడానికి టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అటెండెన్స్, ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే ఆ స్టూడెంట్కి పర్సనల్గా అతను అన్నీ నేర్చుకోగలుగుతాడు. అతను అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ వేర్ అంటే మా యొక్క గొప్పతనం, మా యొక్క డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి అంటే కనుక డెఫినెట్గా అందరూ కూడా ఈ కోర్సెస్ నడుపుతున్నారు. చాలామంది చాలా విధాలుగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ మేము ఉద్యోగం వచ్చినాక స్టూడెంట్ ఆ ఉద్యోగంలో ఎంత బాగా రాణిస్తాడు అన్నదానికి మేము ట్రైన్ చేస్తాం. సో శ్రీకాంత్ గారు, చాలామంది ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఆడపిల్లల్ని కోర్సులో జాయిన్ చేయడానికి కొంత ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి పేరెంట్స్కి మీరు ఏం చెప్తారు? అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? అంటే తల్లిదండ్రులు భయపడటంలో అంటే దాంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ రోజున అంటే సొసైటీ కూడా కొంచెం ఇదిగా ఉంది కాబట్టి సొసైటీలో ఆడపిల్లలని కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయి. అలాంటి ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్, హర్డిల్స్ దాటాలి అంటే చాలా జాగ్రత్త అయిన అంటే ప్రదేశాల్లో ఉంచడం, అలాగే చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉండే ప్రదేశాల్లో పెడతాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్గా పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తారు. దాంట్లో తప్పలేదండి. 100% అలాగే ఆలోచించాలి. అందుకోసమే మేము లాస్ట్ 20 years నుంచి మా కాలేజ్ ఎప్పుడైతే మేము స్టార్ట్ చేసామో అప్పటి నుంచి కూడా ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెనర్స్, ఉమెన్స్ని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేయటం, ఉమెన్తోనే ఎక్కువగా టీచ్ చేయటం, ఎక్కువగా హెడ్స్ని ఉమెన్స్గానే ఉండటం, అలాగే అంటే క్యాంపస్ హెడ్స్ ఉమెన్స్ ఎక్కువగా లేడీస్ ఉండటం మూలంగా మాకు ఒక మదర్లీహుడ్ ఫీలింగ్ ఉంటుందండి కాలేజీలో. అంటే స్టూడెంట్స్కి మనం ఎక్కడో బయట చదువుకుంటున్నాము, మనల్ని ఇక్కడ ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు అన్న ఫీలింగ్ అసలు ఉండదు. డెఫినెట్గా ఒక సిస్టర్ లాగానో, ఒక మదర్ లాగానో, ఒక రిలేటివ్ లాగానో ఆ లేడీస్ అందరూ కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటారు ఆడపిల్లల్ని. ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ వెంటనే వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు. వెంటనే వాళ్ళు దాన్ని అంటే ఎలా పరిష్కరించాలి ఏంటి అన్నది కూడా వాళ్ళు ఆలోచించి వెంటనే ఆడపిల్లకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఆడపిల్లలకి చాలా సేఫ్ అండి. అండ్ హాస్టల్స్ కూడా కంప్లీట్ గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే బాయ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి గర్ల్స్కి సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్, లేడీ వార్డెన్స్, అలాగే సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ అంతా కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే మన భారతదేశం నుంచి అనేకమైన ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి మన దగ్గర జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ జాగ్రత్త తప్పకుండా తీసుకోవాలండి. ఇక ఫ్యూచర్ అంటారా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో అయితే కనుక అద్భుతాలు అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఆడపిల్లలకి. మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి జీతాలు ఎక్కువ, మంచి సెక్యూరిటీ సిస్టంలో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే అన్నిటికీ మించి మంచి మంచి ప్రమోషన్స్, మంచి శాలరీ హైక్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో డౌటే లేదనమాట. ఇకపోయినా బీబీఏ అయినా లేకపోతే బీఎస్సీ అయినా, అంటే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అయితే బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా చదువుకున్న ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అండ్ దట్ టు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏంటంటే వి గివ్ ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుని ఆ ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఇవ్వడానికి స్టూడెంట్కి ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే మంచి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి ఐఐపీ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రన్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి అంటే ఇండస్ట్రీకి కూడా రెగ్యులర్గా వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. కాబట్టి దే విల్ బి వెరీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ వెల్ సెటిల్డ్ పీపుల్. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసం మీ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు సార్? ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా అంటే వాళ్ళ రోజున అండి ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా పాస్పోర్ట్ అంటే ఒక తెలియని, అంటే పాస్పోర్ట్ అంటే కూడా చేయించుకోవాలి, మన దగ్గర పాస్పోర్ట్ ఉండాలి అన్నది కూడా అంత అవేర్నెస్ లేదనమాట యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన పిల్లలకి. సో ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి, ఒక విదేశాలకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక పాస్పోర్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో అందుకనే ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా ఇంటర్ పాస్ అయ్యి మన దగ్గర జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డే స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్ చేసి పాస్పోర్ట్ చేయించుకునేదాకా మేము ఎమ్మడబడతాం. ఎందుకంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా కానీ విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశాలు వస్తాయండి. అంటే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ త్రూగా అవ్వచ్చు, ఇంటర్న్షిప్ త్రూగా అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఓడిసీస్ అవ్వచ్చు. ఇలా అనేకమైన రకాలుగా వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళే ఫ్లై అవ్వడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మిస్ అయినా కానీ ఫైనల్ ఇయర్లో మేము అందరు స్టూడెంట్స్ని కూడా ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి 5 days నుంచి 6 days థాయిలాండ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ లాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తాం. ఎందుకు అంటే ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వస్తే కనుక వాళ్ళకి అసలు ఫ్యూచరిస్టిక్గా వాళ్ళు ఎంచుకున్న కోర్స్ మీద వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరగటమే కాదండి, వాళ్ళకి అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తే ఇంకా ఎలాంటి జీతాలు ఉంటాయి, ఎంత బ్రహ్మాండంగా లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు అన్న పూర్తి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ విల్ బి టేకింగ్ దెమ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్స్. ఆ టూర్కి సంబంధించి
నుంచి ₹1 కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి మేము ఛార్జ్ చేయమండి. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు గివ్ ద పాస్పోర్ట్ అనమాట. పాస్పోర్ట్ ఇస్తే చాలు టికెట్స్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అక్కడ ఎయిర్ ఫేర్ కానీ, అలాగే అక్కడ స్టే చేసే హోటల్ కానీ, లోకల్లో తిరగడానికి అంటే ట్రావెల్ కానీ అన్నీ కూడా కాలేజే చూసుకుంటుంది. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ అయితే గ్యారంటీగా వెళ్ళి వస్తుందండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ గురించి అలాగే వాటి వల్ల భవిష్యత్తులో కలిగే ఉపయోగాల గురించి చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేశారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ.